Hello everyone, welcome back to a new video. Today we are going to analyze the poem Hamlet by Walt Soyinka, which comes under the elective paper African and Caribbean Literature. So first of all, talking about the poet, Walt Soyinka, whose full name is Akínwádé Olúwọlé Soyinka, was a Nigerian playwright. After studying in Leeds, England, he returned to Nigeria to edit literary journals, teach drama and literature at the university level, and found two theatre companies. His plays, written in English and drawing on the West African folk tradition, often focus on the tension between tradition and progress. Symbolism, flashback, and ingenious plotting contribute to a rich dramatic structure. His serious plays reveal disillusionment with African authoritarian leadership and with Nigerian society as a whole. His works include A Dance of the Forest, 1960, The Lion and the Jewel, 1963, Death and the King's Horseman, 1975, and From Zia with Love, 1992. He has written several volumes of poetry. His best known novel is The Interpreters, published in 1965. A champion of Nigerian democracy, he was repeatedly jailed and exiled, and in 1986 he became the first black African to be awarded the Nobel Prize for Literature. So, in the poem Hamlet, the poet shows his empathy with Shakespeare's most famous character. Hamlet contains many references to the play itself, yet many of the images and the lines could be applied to Soyinka's own life in prison. The poem is written in sonnet form with a tight rhyme scheme which focus on the reader's attention on the emphasis which Soyinka places on the link between himself and the Dane. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പോയറ്റിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഹാംലെറ്റ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഒരു റെഫറൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നതും ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ഏറ്റവും സെലിബ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേ ആയിട്ടുള്ള ഹാംലെറ്റിൻ്റെ ഒരു സിമിലാരിറ്റി തന്നെയാണ്. അതിലെ ടൈറ്റിൽ ക്യാരക്ടറായിട്ടുള്ള ഹാംലെറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സെറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡെൻമാർക്കും സോയിങ്ക കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സോയിങ്കയോടും അതുപോലെ ആ സമയത്ത് നൈജീരിയയോടും ആണ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദി സമ്മറി. The first stanza focuses on the Hamlet's reluctance to act on the ghost revelation. The discovery of his father's murder provoked passion's flame, let Hamlet's habit of thinking and over-analyzing, and actually he has this tragic flow of postponing things. And it is this tragic flow is the reason why Hamlet kept on postponing his father's revenge. And also he had the fear that the ghost accusation may be untrue, thus allowing his usurper ruler, his uncle Claudius, to indulge himself in his incestuous lust for his mother, the queen, and to continue wearing his borrowed kingly robe. So this is described as the state disease, which belongs to the Elizabethan idea of the king being a sustaining, life-giving power at the heart of all things in the state. Thus, as Claudius' actions are evil, he poisons the whole of Denmark with his sickness. At the same time, I told you this is a similarity. So he is actually comparing the state of Denmark to that of Nigeria. At the time of Soyinka's imprisonment, Nigeria's officials were notoriously corrupt, thus leading to an analogy between Nigeria and Denmark. Violence and political strife racked the country, mirroring the unnatural state of affairs in Denmark, where the brother plots against brother, son against father, and father against mother. So first stanza നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ പ്ലേ ആയിട്ടുള്ള ഹാംലെറ്റും വോൾസോയിങ്കയുടെ ഈ ഒരു പോയത്തിൽ പറയുന്ന ആ ഒരു ഇമേജറിയും എങ്ങനെയാണ് കണക്റ്റ് ആകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇതിൽ പറയുന്ന ഗോസ്റ്റ് റെവലേഷൻ തൊട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ പ്ലേയിൽ ഈ ഒരു ഹാംലെറ്റ് എന്നൊരു പ്ലേയിൽ ഡെൻമാർക്കിൻ്റെ ഒരു സ്ഥിതി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഡെൻമാർക്കിൽ ഇപ്പോൾ മുഴുവൻ ദുരിതമാണ്, സഫറിങ്സ് മാത്രമാണ്. അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഹാംലെറ്റിൻ്റെ അച്ഛൻ കൊല്ലപ്പെടുകയും അതായത് മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം ഹാംലെറ്റിൻ്റെ അങ്കിളായിട്ടുള്ള ക്ലോഡിയസ് ഹാംലെറ്റിൻ്റെ അമ്മയെ കല്യാണം കഴിക്കുകയും അവിടുത്തെ പുതിയ രാജാവാകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷമാണ് ഡെൻമാർക്കിൽ ഇത്രയും വലിയ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നൊരു കമൻട്രി വെച്ചിട്ടാണ് ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ പ്ലേ തുടങ്ങുന്നത്.
അപ്പോൾ ഹാംലെറ്റിൻ്റെ ഈ മരിച്ചുപോയ അച്ഛൻ്റെ പ്രേതം വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയും ഈ ഒരു ഗോസ്റ്റ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നത് താൻ മരിച്ചത് ഒരു കൊലപാതകമായിരുന്നു, തന്നെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ആ കൊല നടത്തിയത് വേറെ ആരുമല്ല ക്ലോഡിയസ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഗോസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ക്ലോഡിയസിനോട് ഒരു സിംഹാസനത്തിനോടുള്ളൊരു ആഗ്രഹമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹാംലെറ്റിൻ്റെ അമ്മയോടുള്ളൊരു ലസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം. വാട്ട് എവർ ദ റീസൺ, ക്ലോഡിയസ് ആണ് സ്വന്തം ബ്രദറിനെ കൊന്നത്, ഈ ഒരു ഹാംലെറ്റിൻ്റെ അച്ഛനെ കൊന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഈ ഒരു ഗോസ്റ്റ് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹാംലെറ്റിൻ്റെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സത്യമാണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക, സത്യമാണെങ്കിൽ റിവെഞ്ച് ചെയ്യുക, അച്ഛനെ കൊന്നതിൻ്റെ പകരം ചോദിക്കുക. ഇതാണ് ഹാംലെറ്റിൻ്റെ ഒരു ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഹാംലെറ്റ് വളരെയധികം പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കാര്യം. കാരണം ഇപ്പോഴും ഹാംലെറ്റിന് ഉറപ്പില്ല ഗോസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ശരിക്കുള്ളൊരു കാര്യമാണോ, ശരിക്കും തൻ്റെ അങ്കിൾ തൻ്റെ ഫാദറിനെ കൊന്നോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഹാംലെറ്റിന് ഒരു ഉറപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ പകരം ചോദിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത്. അതായത് ഡെൻമാർക്കിലെ ഒരു സ്ഥിതി, അത്രയും സഫറിങ് അവിടെ വന്നത് ക്ലോഡിയസ് രാജാവായതിനു ശേഷമാണ്, അതായത് ക്ലോഡിയസിൻ്റെ ബ്രദർ മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ്. അപ്പോൾ എലിസബത്തിന് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കിങ് ആണ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഹെഡായിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരു ഡിവൈൻ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് കിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കിങ് ആണ് പരമോന്നത അധികാരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ആൾ. അപ്പോൾ രാജാവ് എങ്ങനെയാണോ, രാജാവിൻ്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒരു കിടപ്പ് വശം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോഡിയസ് ഒരു പക്ഷെ അത്രയും ഒരു ലസ്റ്റ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള, അത്രയും കറപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിങ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഡെൻമാർക്കിന് ഈ ഒരു അവസ്ഥ വന്നതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൈജീരിയയെ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ ഒഫീഷ്യൽസും ക്ലോഡിയസിനെ പോലെ തന്നെ വളരെയധികം ലസ്റ്റ്ഫുള്ളാണ്, വളരെയധികം കറപ്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നൈജീരിയയിലെ ആൾക്കാരും ഇപ്പോൾ ഹാംലെറ്റിൻ്റെ പ്രജകളും സഫർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നൈജീരിയയിലെ നേറ്റീവ്സും സഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കമ്പാരിസൺ ആണ് പോയിട്ട് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ആൻസയിൽ പറയുന്നത്. And the second stanza describe Hamlet's world, but it would equally hold true as a description of Soyinka's imprisonment. In the phrase Times of Silence, Soyinka details the inner workings of his mind. Slowly, remorselessly, reality dissolves and certitude betray the mind. Soyinka's world, like Hamlet's, exists in a state of limbo, where the ghost emboweled his earth. Everything becomes less tangible and less real. The last sentence refers to the murder of Gonzago, a play which Hamlet sets before King Claudius in order to prove his guilt. The stanza presents a juxtaposition between the confusion of the supernatural world and the reality of discovering the king's guilt. In addition, the stanza creates a tension between the mechanization of Hamlet's mind and the rationale behind his action. Soyinka's poem, written under extremely harsh conditions, demonstrates the ability of the human mind to detach from anger or passion sufficiently to act or write something in a desirable way. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്ന കഥ ആക്ച്വലി ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ പ്ലേയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഹാംലെറ്റിന് മനസ്സിലാക്കണം ഗോസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണോ എന്ന് അറിയണം. അതിനുള്ളൊരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാംലെറ്റ് തന്നെ ഒരു പ്ലേ അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ പ്ലേ വിത്തിൻ എ പ്ലേ. അപ്പോൾ ഹാംലെറ്റിൻ്റെ ഒരു സൂപ്പർവിഷനിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്ലേ ആണ് ദ മർഡർ ഓഫ് ഗോൺസാഗോ. അതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ബ്രദർ മറ്റൊരു ബ്രദറിനെ കൊല്ലുന്നത്, ഒരു അധികാരമോഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ കൊല്ലുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേ ആണ് മർഡർ ഓഫ് ഗോൺസാഗോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലേ നടത്തുന്നതിലൂടെ ഹാംലെറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ശരിക്കും ക്ലോഡിയസ് തൻ്റെ ബ്രദറിനെ കൊന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്ലേ കാണുമ്പോൾ, ഈ ഒരു പ്ലേയിൽ അതേ സീൻ അവിടെ കാണുമ്പോൾ ക്ലോഡിയസിന് ഒരു പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒരു മുഖഭാവം മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്നും അതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും ഹാംലെറ്റ് വിചാരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്ലേ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ലോഡിയസിൻ്റെ മുഖഭാവം മാറുന്നു, പ്ലേ അവിടെ നിർത്തി വെക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. അതോടുകൂടി ഹാംലെറ്റിന് മനസ്സിലാകുന്നു ശരിക്കും ഗോസ്റ്റ് പറഞ്ഞ എല്ലാം ശരിയാണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം. അങ്ങനെ ഹാംലെറ്റിന് ആ ഒരു റിയലൈസേഷൻ, that his father was actually killed, that his uncle and his mother is now in a very incestuous relationship,
അങ്ങനത്തെ ഉള്ള പല റിയലൈസേഷനും വരുമ്പോഴേക്കും ഹാംലെറ്റിൻ്റെ മൈൻഡും അവിടെ ഒരു സ്ലോലി ഇറ്റ് ഇസ് അൺട്രാവലിങ്. ആ ഒരു ഐഡിയ ആണ് അഗെയിൻ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസയിൽ നൈജീരിയ ആയിട്ടും സോയിങ്ക ആയിട്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഡെൻമാർക്കിൻ്റെ നൈജീരിയയുടെയും സിമിലാരിറ്റി പറഞ്ഞത്, അതുപോലെ തന്നെ സോയിങ്ക ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ ഹാംലെറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. And the last stanza focus on the dichotomy between Hamlet's wish to revenge and his constant stalling. As the play's Scrooge and minister, he must revenge to fulfill a filial duty, but fate consistently work against him. It is only in the final scene in the play when the king and another revenging son, Laertes, organize a sword fight between them that Hamlet finally acts. Hamlet's trust and sense of honor causes him not to look at Laertes' sword, which is unbaited and envenomed, and the wound he receives is fatal. Yet this knowledge spurs Hamlet on to commit the only act that the play has required of him. He murders the king. Thus Soinga comments on the paradox of Hamlet's courage arriving at the time when he is physically at his weakest. Perhaps Soinga's emphasis of this point could relate to his own courage, which managed to rally his spirits during the lowest emotional point of his solitary confinement. അപ്പോൾ അഗെയിൻ ലാസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ പ്ലേയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഹാംലെറ്റ് അവിടുത്തെ മിനിസ്റ്ററായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിനെ കൊല്ലുന്നുണ്ട്. അത് ആക്സിഡൻ്റലി കൊല്ലുന്നതാണെങ്കിലും ഈ ഒരു മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ മകൻ ലാർട്ടസ് വീണ്ടും പ്രതികാരം ചോദിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ക്ലോഡിയസും ലാർട്ടസും കൂടി കൂട്ടുകെട്ടി ഹാംലെറ്റിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ഇടുന്നു. അതിനു വേണ്ടി ഹാംലെറ്റും ലാർട്ടസും തമ്മിൽ ഒരു സോഡ് ഫൈറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ ലാർട്ടസിൻ്റെ വാളിൻ്റെ മുനയിൽ വിഷം പുരട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുവഴി ഹാംലെറ്റിന് മുറിവേൽക്കുകയും ആ വിഷം കാരണം ഹാംലെറ്റ് മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിങ് ആണ് ക്ലോഡിയസും ലാർട്ടസും തമ്മിലുള്ളത്. ആ സമയം അവിടെ ഒരു ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. പ്ലാൻ പോലെ തന്നെ ലാർട്ടസിൻ്റെ വാൾമുന കൊണ്ട് ഹാംലെറ്റിന് പരിക്കേൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഏറ്റവും അവസാനം ഹാംലെറ്റ് മരിക്കുന്ന സമയം, അത്രയും ഫിസിക്കലി വീക്ക് ആകുന്ന സമയം മാത്രമാണ് തുടക്കം തൊട്ട് ഏത് ടാസ്ക്കാണോ ഹാംലെറ്റിന് മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഹാംലെറ്റ് ക്ലോഡിയസിനെ കൊല്ലുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനം. അതിനുശേഷം ഹാംലെറ്റ് മരിച്ചു വീഴുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എഗെയിൻ ഇവിടെ കമ്പാരിസൺ വരുന്നത് സോയിങ്കയും ഹാംലെറ്റും തമ്മിലാണ്. എങ്ങനെയാണോ ഹാംലെറ്റ് ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് തന്നെ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്ത് വന്നിരുന്നത്, ഒരു നിമിഷം ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ പ്ലേയിൽ ക്ലോഡിയസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയം ഹാംലെറ്റ് കൊല്ലാൻ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ക്ലോഡിയസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഹാംലെറ്റ് തിരിച്ചും പോകുന്നുണ്ട്. അത്രയും വരെ ഒരു പോസ്റ്റ്പോണ്ടിങ് ടെൻഡൻസി ഉള്ളൊരു ആളായിരുന്നു ഹാംലെറ്റ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ സോയിങ്ക പറയാണ്, ഒരു പക്ഷേ സോയിങ്കയ്ക്കും ഈ ഒരു നൈജീരിയയിലെ കറപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒഫീഷ്യൽസിനെതിരെ ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഹാംലെറ്റിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റ്പോണ്ടിങ് ടെൻഡൻസി പോലെ സോയിങ്കയും ഒരു പോസ്റ്റ്പോണ്ടിങ് ടെൻഡൻസി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു നൈജീരിയയിലെ ഇത്രയും ഒരു പരിതാപകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം അവിടുത്തെ ഒഫീഷ്യൽസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ പോലും അവർക്കെതിരെ ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പല സിറ്റുവേഷൻസ് കാരണം, പല കാരണങ്ങൾ കാരണം ആ ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്ത് പോകുന്നു. അവിടെയാണ് ഈ ഒരു സിമിലാരിറ്റി വരുന്നത്. ആൻഡ് ദി ഐറണി ഈസ് ഹാംലെറ്റ്സ് കറേജ് to actually murder his uncle, the king, comes at a point when he was physically weakest, when he was literally dying. And so that is again what Soinka is comparing, that perhaps all of the natives would finally get the courage to revolt against these corrupt officials when they are physically weak, when they could suffer no more. ആ ഒരു പോയിന്റും സോയിങ്ക പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ അത്രയും അധികം സഫറിങ് കിട്ടുമ്പോൾ ആ ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ് എത്തുന്ന സമയമായിരിക്കും ശരിക്കും ഇതിനെതിരെ റിവോൾട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കറേജ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ഹാംലെറ്റ് ഫിസിക്കലി വീക്കായിരുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിലാണ് ശരിക്കും ഹാംലെറ്റിന് ഇത്രയും വലിയൊരു കാര്യം ചെയ്യാനൊരു ധൈര്യം കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ സോയിങ്കയെ പോലെ തന്നെ അവിടെ
ആ ഒരു കറപ്ഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ഒരു പക്ഷെ ആ ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോഴായിരിക്കും അവർക്ക് ശരിക്കും ഇതിനെതിരെ റിവോൾട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കറേജ് കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ സോയിങ്കയുടെ ഒരു ഫിസിക്കൽ വീക്ക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സോളിറ്ററി കൺഫൈൻമെൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ബയോഗ്രഫി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പല പ്രാവശ്യം ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു കൺഫൈൻമെൻ്റ് ആണ് പോയറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ വീക്ക്നെസ്. So thus Hamlet reflects Nigeria's sickness and its infection which permeates through to Soyinka himself. The confusion and horror of Denmark have their modern day counterpart in Nigeria, and more specifically in the literal and mental imprisonment of Soyinka. സോ ഇതാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ തീമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. നൈജീരിയയെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കറപ്ഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സഫറിങ്, ആ ഒരു കാര്യം ഈ ഹാംലെറ്റ് എന്നൊരു ഷേക്സ്പിയറിയൻ പ്ലേയിൽ ഡെൻമാർക്കായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സോയിങ്കയുടെ തന്നെ ആ ഒരു ലിറ്ററൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ്, അതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്ന ആ ഒരു വൾണറബിലിറ്റി, ആ ഒരു വീക്ക്നെസ്, അത് ഷേക്സ്പിയറിയൻ ക്യാരക്ടറായിട്ടുള്ള ഹാംലെറ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. So that's the short analysis of the poem Hamlet. I hope this was useful. If yes, do like the video and share your interpretation as well. And I'll see you in the next video. Till then, take care.